میزبان ارم عمران اور میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہیں نبیلہ۔ جی نبیلہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، خدا کا شکر ہے، اور امید کرتی ہوں کہ ہمارے سننے والے بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی ہاں، بالکل۔ سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوستوں میں اور خاندانوں میں ٹینشن بہت بڑی اور بری بیماری ہوتی ہے۔ دراصل جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ذہن پر ہر وقت ایک بوجھ سا رہتا ہے۔ اگرچہ میں ٹینشن نہیں لیتی، مگر پھر بھی مجھے غصے والی ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ میں نے آپ کا مطلب سمجھ لیا ہے۔ جن علاقوں میں اختلاف دیکھنے کی نوبت آئے وہاں ضروری ہے کہ ہمیں بتانے اور سمجھانے والے لوگ ہوں، اور آج ہم بات کریں گے کہ اختلاف کو کیسے ختم کرنا ہے، اور ساتھ ہی ہم تعلیمی دشواریوں پر قابو پانے کی بات بھی کریں گے۔ ہم میں سے کسی کو پڑھنے کی مشکل ہے، کسی کو لکھنے کی، کسی کو کام کرنے کی۔ یہ مشکلات سب کے لیے عام سی مشکلات ہیں، کیونکہ ہم سب انسان ناقص ہیں، کامل کوئی بھی نہیں۔ مگر جن کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، ان کے پڑھنے کی صلاحیت اچھی طرح پختہ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کچھ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس صلاحیت کی صحیح تعمیر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کچھ نقص رہ جاتے ہیں۔ وہ نقص کیسے ہوتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سامعین، خدا نے ہمارے دماغ ایک جیسے نہیں بنائے، اور وہ ہیں بھی بہت پیچیدہ، اور شروع ہی سے ان کی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے۔ ہمارا اعصابی نظام بھی ترقی کرتا ہے۔ یہ اعصابی نظام دماغ کے مختلف حصوں میں پیغام رسانی کا کام کرتا ہے۔ پیدائش کے بعد جیسے جیسے ہم زیادہ تجربات میں سے گزرتے ہیں تو زیادہ سیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ نظام بھی ترقی کرتا جاتا ہے۔ ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں، دایاں حصہ اور بایاں حصہ، اور ہر حصے کا اپنا اپنا مخصوص کام ہے۔ اعصابی نظام ان دونوں حصوں میں پیغام رسانی کا کام کرتا ہے، کیونکہ خدا نے یہ نظام اسی لیے بنایا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دایاں حصہ دماغ کے بائیں حصے سے صحیح پیغام رسانی کا کام نہیں کرتا۔ جب دونوں کی مطابقت نہیں رہتی تو پھر تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت میں خرابی آ جاتی ہے، خلل پڑ جاتا ہے۔ اعصابی نظام پر بھی اثر پڑتا ہے، اور وہ پیغام کو دماغ کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک صحیح طرح نہیں پہنچا سکتا۔ دماغ میں پیدا ہونے والے مواصلاتی نظام کی ان خرابیوں کو تعلیمی دشواریاں کہا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں انہیں لرننگ ڈسیبلٹی کہا جاتا ہے، اور مختصر طور پر LDS لکھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، اور اکثر LDS لوگ دوسرے لوگوں جیسے ہوتے ہیں۔ ان کے سننے اور نظر کا سسٹم بالکل درست ہوتا ہے، اور ان کو کوئی طبعی معذوری نہیں ہوتی، اور ان کی ذہانت درمیانے درجے کی ہوتی ہے۔ پھر بھی وہ لوگ دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں، ان کا سیکھنا فرق ہوتا ہے، اور وہ اپنی دنیا کو بڑے فرق طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ان کے طور طریقوں سے اکثر ان کے دوست اور گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نارمل تعلیم و ترقی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جو لوگ LDS ہیں ان کو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، اور بار بار پیش آتے ہیں، اور وہ ان مسائل کو اپنی ناکامی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ سے ان کو نفرت ہو جاتی ہیں۔ سامعین، میں نہ تو ایسے کرتی ہوں اور نہ ہونے دیتی ہوں۔ جیسے ہم تعلیمی دشواریوں اور تعلیمی ناکامیوں کے بارے میں سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایسے لوگوں کی کیسے مدد کرنی ہے۔ کسی LDS شخص کی بہترین مدد ایسے ہوتی ہے کہ اسے کسی ایسے تعلیمی ماہر کے پاس لے جایا جائے، اور اس سے مدد لے کر اس کے لیے کوئی مناسب کاروبار ڈھونڈا جائے۔ اگر آپ کو ایسے لوگ ملیں تو ان کے لیے کوئی استاد یا ٹیوٹر ڈھونڈیں۔ ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے صرف ریاضی کی ٹیوشن یا پڑھائی کی ٹیوشن ہی کافی نہیں، بلکہ ان کے لیے خصوصی حمایت کی ضرورت ہے، جس کے ساتھ ان کا دماغ ٹھیک طرح سے کام کرے، ان کے دماغ کا اعصابی نیٹ ورک چلنا شروع ہو جائے۔ اور سامعین، میں آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاؤں گی جو ایک خاص کتاب میں سے مجھے ملے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے LDS، بچوں کی تعلیم کے لیے والدین کی تربیت اور رہنمائی۔ اپنے بچے کو جانیں اور اس کی مدد کریں۔ یہ سارے طریقے نہ صرف والدین کے لیے مفید ہیں بلکہ خاندان کے دوسرے لوگوں اور استادوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو یا خاندان کے دوسرے لوگوں کو سکھائیں
तो ये सादे से असूल याद रखें। उस शख्स के लिए रोज़ाना मखसूस वक्त सर्व करने की ज़रूरत है। सब्र व तहम्मुल से पेश आएं और आपकी आवाज़ दिलचस्प होनी चाहिए। हदायत और मशवरे सादे और मुख्तसर हों। जो काम वो कर सके उन्हें अच्छे तरीके से करवाएं। छोटी छोटी कामयाबियों पर भी उन्हें शाबाश दें और उनकी तारीफ करें। नाकामियों पर बिल्कुल जोर ना दें और ना बार बार दोहराएं। उनकी बात गौर से सुने ताकि उनको पता चले कि वो जो कुछ कह रहे हैं आपका उस पर पूरा ध्यान है। एक दूसरे के साथ रहें, खुशी मनाएं और एक दूसरे के लिए सुकून का सबब बने। किसी से भी उनकी दुश्वारियां ना छुपाएं, बल्कि दयानतदार और ईमानदार रहें। मुस्बत सोच रखें और हौसला अफजाई करें। हो सकता है कि वाहिद आप हों जो मुस्बत सोच रखते हैं। सामीन, पिछली दफ़ा हमने एलडीज के बारे में बातचीत की तो दो पहलुओं पर ख़ास तौर पर बात की थी। पहला पहलू जिसका ताल्लुक सुनकर याद रखने से था और दूसरे पहलू का ताल्लुक देखकर याद रखने से था। अब हम इन दोनों के हवाले से कुछ इमदादी बातें आपको बताएंगे। सुनकर और याद रखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपका बच्चा मुख्तलिफ चीज़ों और मुख्तलिफ लोगों जैसी आवाज़ें सीख ले कि कौन सी चीज़ है जिसकी आवाज़ ऐसी है या कौन शख्स है जिसकी आवाज़ ऐसी है। मिसाल के तौर पर बच्चे को मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाएं, जैसे घंटी की आवाज़, घड़ी की आवाज़ या फिर गिटार की आवाज़। इन आवाज़ों को महदूद करें और बच्चे से कहें कि ऐसी आवाज़ें निकालें। अपने घर के आसपास की चीज़ों की तरफ इशारा करें जो आवाज़ें पैदा करती हैं और बच्चे को इन आवाज़ों की नकल करवाएं। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी उंगलियों से आवाज़ निकालें, ताली बजाएं। अपने बच्चे को कहें कि वो ऐसी आवाज़ निकाले और आहिस्ता आहिस्ता उसे आसानी से मुश्किल की तरफ ले जाएं। किसी गीत या नज़्म के कुछ लफ्ज़ों की प्रैक्टिस करवाएं। अपने बच्चे से कहें कि वो गीत या फिर नज़म के छोटे छोटे हिस्से आपके पीछे दोहराए। मुश्किल अल्फाज और फ़िक्रों के मतलब बच्चों को समझाने की कोशिश करें ताकि वो इन लफ्ज़ों और फ़िक्रों का मतलब यकीनी तौर पर जान लें। बच्चे की मदद करें कि वो गीत या नज़्म की लंबी सतरें दोहराए ताकि वो सारी नज़्म या गीत बोल सके। और सामीन, बच्चे की देखकर याद रखने की सलाहियत बढ़ाने के लिए उसकी मदद करने के लिए ज़रूरी बातों पर गौर करें। बच्चे को दायरा दिखाएं और उससे दायरे की शक्ल उंगली से ट्रेस करवाएं। फिर घर पर उस बच्चे को गोल चीज़ें दिखाएं जो दायरे की शक्ल की हों। दूसरी शक्लें दोहराने में बच्चे की मदद की जाए और कुछ और चीज़ें दिखाई जाएं। कोशिश करें कि बच्चा मोतियों या सुराखदार बटनों में धागा परो के मुख्तलिफ शक्लें बनाएं, मुख्तलिफ नमूने बनाएं और बार बार बताएं। आसान नमूनों से शुरू करके मुश्किल नमूनों की तरफ ले जाएं। दूसरी सरगर्मी ये है कि मेज़ पर कुछ चीज़ें रख दी जाएं। थोड़ी देर तक बच्चा सारी चीज़ें गौर से देख ले, फिर उसकी आंखें बंद करवाएं और कोई चीज़ मेज़ से उठा लें। फिर जब वो बच्चा आंखें खोले तो उससे पूछा जाए कि कौन सी चीज़ गुम हो गई या मेज़ पर नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इस प्रैक्टिस में चीज़ों की तादाद बढ़ा दी जाए और प्रैक्टिस जारी रखी जाए। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि आपका बच्चा खिड़की की तरफ देखे या कोई तस्वीर गौर से देखे और जो चीज़ें उसने देखी हैं उससे पूछा जाए कि क्या क्या देखा है। आप मुख्तलिफ रंग या साइज़ बदल कर सरगर्मी बदल सकते हैं। सामिन, मैं आपको कुछ और एलडीज के बारे में भी बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे बच्चों की मदद करनी है। आज मैं बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 139 की आयत नंबर 13 का ख्याल पेश करूंगी जो कुछ इस तरह से है। क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। सामीन, खुदा ने हमें बिल्कुल उसी तरह बनाया है जैसे वो चाहता था। तालीमी माजूरियों के साथ रहना बहुत मुश्किल है, खुदा को ये मालूम है और उसके लिए दो बातों का याद रखना जरूरी है। आप या आपका बच्चा हादसाती तौर पर वजूद में नहीं आए और ना ही ये कुदरत का कोई मन मौजी है। खसूसी तौर पर खुदा ने आपको बनाया है। ज़बूर 139 की 15वीं आयत हमें बताती है, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था
और ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा न था। खुदा कोई गलती नहीं करता। खुदा आपको और आपके बच्चों को प्यार करता है और आपके घर के एक-एक फर्द को प्यार करता है। वो उन सारी दुश्वारियों और माज़ूरियों को बरकतों में तब्दील करने की कुदरत रखता है, इसलिए वो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा। सामिन, ये बात वाकई दुरुस्त है कि आप सिर्फ आप हैं। आप वाहिद हस्ती हैं और खुदा ने बड़े अजीब तरीके से सोच समझकर आपको बनाया है। हम में से हर कोई मुनफरिद शख्सियत का मालिक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। वो कौन सा वक्त था जब आपने खुदा की बनाई हुई चीजों को देखना बंद कर दिया था? क्या आपने कभी सोचा कि ये इतनी बड़ी दुनिया कैसे बन गई? बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने ये सारी हमारी खुशी और तफरीह के लिए बनाई हैं। जी हाँ, ये खूबसूरत कायनात जिसमें लाखों सितारे मौजूद हैं, ये सिर्फ खुदा ही बना सकता है और वो बहुत मेहरबान और रहीम और रहमान है और हम सब की पनाहगाह है। वो एक-एक जान की फ़िक्र करता है। जैसे कई लोगों का ख़्याल है कि हम किसी हादसाती धमाके का नतीजा नहीं हैं और ना ही हम दोबारा बने हैं और ना ही हमें ये जिस्म दोबारा मिला है, ना हमें दूसरा जन्म मिला है और ना हम बार-बार मर के ज़िंदा हुए हैं। सामीन, बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम में 9वें बाब की 27वीं आयत में ये लिखा है, आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। दोस्त, आप जानते हैं कि हम में से हर शख्स अलग और मुख्तलिफ है, अजीब तरह से बना हुआ है। इंसान को खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया है। आप और मैं किसी गलती या फिर हादसे की सूरत में पैदा नहीं हुए। खुदा जो बरहक और सच्चा खुदा है, जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है, वो हर एक शय का मालिक है। आपको, मुझे और इस दुनिया के हर इंसान को खुदा ने बनाया है। वो जिंदगी का बानी है। वो रहीम और तरस खाने वाला खुदा है। वो हर वक्त मुझे और आपको देखता है। कोई दुख, बीमारी, मजबूरी और माजूरी ऐसी नहीं जिससे वो शिफा न दे सके। वो हमसे मोहब्बत रखता है। बाइबल मुकद्दस में यर्मिया उसके 31वें बाब की 3री आयत में खुदा फरमाता है कि मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। सामीन, हमारा निजात देने वाला खुदा यसाया उसके 54वें बाब की 8वीं आयत में फरमाता है, मैं अब्दी शफकत से तुझ पर रहम करूंगा। अकेले रहने वाली औरतों, बेवा औरतों या जिनके शोहरों ने उन्हें छोड़ दिया है, उन सब के लिए खुदावंद खुदा फरमाता है कि तेरा खालिक तेरा शौहर है, उसका नाम रब्बुल अफ़वाज है और तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कदूस है। वो तमाम रोए ज़मीन का खुदा कहलाएगा। आए सामीन, ज़रा इस सादत के बारे में सोचें जो हमें कादर मुतलिक की तरफ से नसीब हुई है, जो पूरी कायनात का खालिक है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। हमारे हालात, मामूलात, इख्तलाफात और एहसासात कैसे भी हों, उसमें और उसकी मोहब्बत में अमन, खुशी और सलामती मिलती है और हम पर वो अपना रहम और फजल करता है। वो हमसे प्यार करता है और कहता है, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही तुमसे दस्तबरदार होऊंगा। जब हमारे दोस्त और अजीज हमें छोड़ देते हैं, कोई खबर नहीं लेता, कोई अपना नहीं बनता, हर कोई नफरत से देखता है, कोई साथ नहीं रहता। पर खुदावंद खुदा जिसने हमें बनाया है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है और आखिरी दम तक हमारे साथ खड़ा रहता है। मगर लाजिम है कि हम अपने दिल के अंदर उसके लिए जगह बनाएं और अपने दिल का दरवाज़ा खोल दें। औरत होने की हैसियत से हमें बहुत से मसाइल पेश आते हैं, जो मुश्किल भी होते हैं और बुरे भी। बहुत से ममालिक में लड़कियों को अपनी ज़िंदगी का सारा बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। उनसे तवक्को की जाती है कि पूरे ख़ानदान का ख्याल उन्हीं को रखना है, यानी खाना पकाना, खिलाना, पानी लाना, जानवर संभालना, घर की सफाई, घर चलाने के लिए कमाई करना, बच्चे पैदा करके उनकी परवरिश करना। आपने अक्सर सुना होगा कि औरत का काम तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक वो खुद ख़त्म ना हो जाए।
پھر کچھ عورتیں ایسی ہیں جو مارکیٹنگ کرتی ہیں، اسکولوں اور دفتروں میں کام کرتی ہیں، کارخانوں اور بھٹوں پر کام کرتی ہیں، سڑکوں اور کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں، دن ڈھلے گھر آتی ہیں اور گھر واپس جا کر گھر کا سارا کام کاج سنبھال لیتی ہیں۔ پھر انہوں نے بچوں کی پیاری ماں بن کر اور شوہر کی اچھی بیوی بنتے ہوئے ان کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی عورتیں ایسی دیکھی ہیں جن کی حقیقت میں بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور وہ اپنے گھر کے ہر فرد کی توقع پر پورا نہیں اتر سکتی، اس وجہ سے وہ خفا رہتی ہیں۔ ان میں تلخی اور تخ ان میں تلخی اور تلخ مزاجی پیدا ہو جاتی ہے، وہ خود سے اور گھر والوں سے بیزار ہو جاتی ہیں، ان کو خود اپنی ذات سے نفرت ہو جاتی ہے، وہ اپنے پیدا ہونے والے دن پر بھی لعنت بھیجتی نظر آتی ہیں، ان کی ساری زندگی ان کے لیے عذاب اور ناقابل برداشت سزا بن جاتی ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں ضرورت ہے کہ خدا ہماری زندگی میں آئے اور ہماری زندگی بدلے۔ خدا ہمیں پہچانتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنے پیارے بیٹے اور اکلوتے بیٹے یسوع کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ صلیب پر اپنی جان دے کر ہمارا کفارہ بنے۔ خداوند سے مدد مانگے، اس سے قوت اور طاقت مانگے تاکہ آپ اپنی زندگی کی ساری آزمائشوں پر غالب آ جائیں۔ وہ آپ کے دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ آپ کے نزدیک ہے۔ اپنی ہر فکر اس کے حوالے کر دیں، اس کا کلام بیان کرتا ہے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یسوع آپ کے دل میں آئے تو میرے ساتھ مل کر دعا کیجیے۔ اے پیارے خدا باپ، میں جان گئی ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے۔ تو آ اور میرے گناہ معاف کر اور مجھے اپنی خوشی اور آرام عطا کر دے۔ میں تھک چکی ہوں، میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، بیزار ہوں، بالکل ناکارہ ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے۔ اے معاف کرنے والے خدا، رحم کر اور میرے گناہ معاف کر۔ میرے دل میں اپنا ڈیرا جما، میں تیری محبت اور نجات کو قبول کرتی ہوں۔ میری مدد کر تاکہ میں زندگی کے سارے دکھ اور آزمائشیں تیرے فضل اور رحم سے برداشت کر سکوں۔ یسوع کے نام میں آمین۔ آمین۔ کہا جاتا ہے کہ اچھی باتیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، بڑی اعلیٰ قدر ہوتی ہیں، مگر ان کی قیمت تھوڑی سی دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ غور کریں اور سوچیں تو حقیقت میں وہ بالکل ہی مفت ہیں۔ کوشش کریں کہ کچھ مثبت باتیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے شیئر کریں تاکہ سب کی ترقی ہو اور ہم سب ایک دوسرے کی ترقی کا سبب بنیں۔ آج ایک بہت اچھی بات آپ سے کرنا چاہوں گی۔ یہ بات میری نظر میں تو بہت فائدہ مند ہے۔ کسی کے فائدے کی بات کرنے کے لیے بھی اتنا ہی زور لگتا ہے جتنا کسی کے نقصان کی بات کرنے میں۔ دراصل فائدے کی بات میں اس سے بھی تھوڑی محنت لگتی ہے۔ تجربات اور ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب ہم مثبت اور دوسروں کی بہتری کی باتیں کرتے ہیں تو چاہے حالات کیسے ہی برے کیوں نہ ہوں، ہمارے دل و دماغ اور جسم کو سکون ملتا ہے۔ دوسروں کی بہتری کی باتیں تعلقات کو بہتر، آسان اور پکا کر دیتی ہیں اور ان سے امن اور سلامتی کی فضا قائم ہوتی ہے، اور ایسی فضا خوشی اور بحالی، سکون، سکھ، چین اور نئی زندگی لاتی ہے۔ دوسری طرف عام لوگوں کی سوچ کے خلاف یہ بات ہے کہ منفی سوچ اور منفی باتیں ذہنی دباؤ کو کم نہیں کرتی بلکہ نہ دور کرتی ہیں، بڑھا دیتی ہیں۔ ان سے دماغ پر ذہنی تناؤ قائم رہتا ہے، مسل اور خون کی نالیاں متاثر ہوتی ہیں۔ منفی باتیں کرتے رہنے سے لوگوں کی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، امن اور محبت کی فضا ختم ہو جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ صحت متاثر ہوتی ہے اور نقصان کا سبب بنتی ہے۔ ہماری صحت کے لیے سب سے اچھی اور فائدہ مند بات یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو لگام دے کر رکھیں اور لوگوں کے خلاف باتیں کرنے کی عادت کو بدل لیں۔ سامعین، کیا آپ اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے خاندان میں اچھی صحت اور امن و سکون دیکھنا چاہتے ہیں؟ سامعین، بائبل مقدس میں امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہیں، وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفا ہیں۔
सामीन, आपको हमारी ये ताकीद है कि आप भी ऐसा करें। हर रोज किसी से दिल पसंद बातें करें और फिर देखें इसके बदले आपको कैसे जवाब मिलता है। हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपने जो सुना उस पर अमल भी करेंगे।